सब सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣੀਏ। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बोलो से चलने हुआ जख्मों से चलने हुआ, घोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चलने हुआ, तेरी खातिर यीशु, तेरी ही खातिर यीशु, तू जिंदा हुआ, तेरी ही खातिर यीशु, मर के तू जिंदा हुआ, आज शिफा पाते हैं, शिफा पाते हैं, शिफा पाते हैं, आज शिफा पाते हैं तेरे आने से, तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से उसकी बेटी को यीशु ने जिंदा किया, पैर उसकी बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु
जाते हैं, साथ भी हो जाते हैं, साथ भी हो जाते हैं, साथ भी हो जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालेलुया, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, बीमार शिफा पाते हैं, 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 बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग हाथ उठा के थोड़ी देर गली परमेश्वर दा धन्नवाद करांगे, शुक्र करांगे, दी हजूरी नु मनावांगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर दा धन्नवाद, तारीफ करो दी, सारे जने तारीफ करिए। हालेलुया, बड़ी स्तुति होए, बड़ी तारीफ होए, बड़ी प्रशंसा होए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के धन्नवाद करो दा, हाथ छू के, हाथ उठा के दे शुक्र करिए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर जी तुहाडा शुक्र होए, तुहाडा धन्नवाद होए। आज दो सुंदर सुनाली ओ आप जी दी आराधना, आप जी दी महिमा होए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर जी तुहाडी हजूरी ਲਈ शुक्र करदे आ।
ਰੂਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਜ ਟੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੀਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਮਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਲੇਮੋਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਆਣੇ ਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲੇਮੋਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਫਿਲੇਮੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਉਨੇਸਮਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲੇਮੋਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਲੂਸ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮਡ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਮਿਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਲਾ हालात बदल गए हालेलुया हालेलुया हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨਿਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸੋ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਿਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੀ ਦਿਨ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 40 ਬਾਪ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ एक आवाज आखदी है एक आवाज आख रही है प्रचार कर ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ जी हाँ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ की प्रचार करा ਹਰ ਬਸਰ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਲਾਭ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬਸਰ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਹੱਪਣ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਾਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਘਾਹ ਹੀ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਘਾਹ ਹੀ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚ ਲੋਕ ਘਾਹ ਹੀ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ 'ਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਿਸਕੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 30 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਸਕੀਏਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 30 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗਣਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੂਸ ਅਤੇ ਫੂਟ ਅਤੇ ਲੂਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਵੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜਿਓ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੜਿਆ 5ਵੀਂ ਆਇਤ। ਮਿਲਵੇ ਲੋਗ, ਮਿਲਵੇ ਲੋਗ, ਦੋਗਲੇ ਲੋਗ, ਕਲੀਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਰੋਲੋ, ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਲਓ। ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਟ ਊਤ ਅਤੇ ਲੂਦ ਲੂਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਵੇ ਲੋਕ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਵੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਵੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵੇ ਆ ਗਏ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਭ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ। ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, और खूब लोग और वाचा बांधे हुए देश के निवासी मिस्रियों से के संग तलवार से मारे जाएंगे। ये उन्होंने दिनों दी भविष्यवाणी ही आज दी भविष्यवाणी के समा नेड़े है। मेरे सज्जनों, बाइबल दे विच बहुत कुछ है सानू इन्हां दिनां च सिੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। मैं एक सवाल पूछना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਕਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 1 ਬਾਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇਖਾਂ, 3 ਆਇਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਲੋ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ? ਤੇ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗੰਮਵਾਗ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ, ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਗਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲੀਏ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ 19 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ 10-11 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਤ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਿਉ ਸੱਤ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਿਉ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਧਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਧਰਮ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਮੱਖੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਇਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ, ਮਖੀਰ ਦੇ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਲੱਥ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਚੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਸਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਰਹੇ ਪੀਣਾ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਚੋਂਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਚਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਚਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਨਕਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਸ ਵਿਦ ਗॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ there is a vacuum in our heart, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। that vacuum can be filled only with the presence of God। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਨ ਹੀ ਆ, ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਵੱਲ। ਜਦ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਗੜਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧਨ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ, ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਦਾਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਚਨ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਆ ਬੋਤਲ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਤਾਦੀ ਬੁਝਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਚਲੀਏ, 16ਵੇਂ ਬਾਬ 'ਚ ਚਲੀਏ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰ। 16ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀ, ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਗਿਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੈਥੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੋਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਿਆਰਿਓਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਸ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। फिर उसने चेलों से भी कहा, इसे कहा चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। भंडारी का काम की हुंदा है? भंडारी का काम हुंदा किसी दी माया दा, किसी दे काम दा देखभाल करनी, जिन्हों असीं फोरमैन कह दिंदे ना, किसी दा कारोबार सामना, मालकीत नहीं है ਇਹਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਭੰਡਾਰੀ ਆ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਆਜ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਵੇਲਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜੇ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਭੰਡਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਕੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 19 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 40 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, 40 ਪਾਉਂਡ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 40 ਪਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ 44 ਪਾਉਂਡ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 40 ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ 4 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਚਾਰਲਸ ਵੈਸਲੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤਗੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ 44 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਾਉਂਡ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਿਕਾਈ ਵਧੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ 2000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 40 ਪਾਉਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ, ਦੂਜੇ ਚਰਚ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੀਵਾਂ ਹਿੱਲਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? क्योंकि भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं। यीशु मसीह इन्हां दिनां दे विच लॉकडाउन पीरियड 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਊਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਓਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਓਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸੁੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜ ਤੜ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ये भंडारी पता की कहता है, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खुद ही नहीं जाती, भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। कहना मैं कहीं तो चला नहीं सकता। भाजिया में पढ़े ना जी ते जी आज पढ़े जाने पंजाबी से ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, कई तो मेरे को मारी नहीं जाती, ਅਤੇ ਭਿੱਸਿਆ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। भीख मंगण तो मैनू लाज आ रहा। और चौथी आज की कहता, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ मैं समझ गया ਭਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। मैं की करांगा। मैं एक सवाल थे रुके ब्रदर जी, मेरे सज्जनों जिथे तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये परमेश्वर का कलाम है जो मैनू दिता गया, जो तुहानू दिता गया, की तुसी समझ गए हो? की कहंदा पिया? मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा। मैं सवाल कर रहा ते तुहाडे अगे तुसी समझ गए हो कि किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां तुहानू स्वर्ग दे विच जाण तों रोक रहीਆਂ ने, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ, ਵਚਨ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਇਦ ਨੂੰ, ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ मैं हिंदी च पढ़े, मैं समझ गया ਭਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। मैं की करांगा। तुसी की समझे हो की करना चाहिए हुण? मेरे भैणों ते भरावो, ये समा जे हुण तुहाडे कोल इस वेले जिन्ने भी दिन है ना, लॉकडाउन वधदा नहीं वधदा मैनू नहीं पता, खुलदा नहीं खुलदा मैनू नहीं पता, पर तुहाडे कोल एक टाइम हैगा जे इस वेले की तुसी समझ गए हो? हिसाब मंगिया जाना जे। यार वो बंदा जॉन वैसली 2000 पाउंड कमा रहा, लेकिन उन्हें कहा मेरा गुजारा 40 पाउंड के नाल हो जाता, मैं 4 दियाँ बाद 2000 भी दे दिते ने।
ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਨੰਬਰ 1, ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਾਰੀਆਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਤੇ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਦੀ 9-10 ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਦੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰੀਪਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਛੇੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਭੰਡਾਰੀਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗਿਫਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਦਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਮਝੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲਿਏ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਅਫਸੀਆਂ 5 ਬਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 5 ਬਾਬ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 40 ਪੌਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 3600 ਰੁਪਈਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 3600 ਰੁਪਈਆ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠਾਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਾ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ। ਕੀ ਸਮਝੋ? ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਜੀ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੋਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਜ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਇੱਥੇ ਵਿਲੀਅਮ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17ਵੇਂ ਬਾਬ 'ਚ। ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੁਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਜੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕੀ ਦਸੀਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 17 ਬਾਪੂ ਦੀ 3 ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੇਟਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੀਸਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਤੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ, ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਂ ਘੱਲਿਆ ਜੀ, ਜਾਣਨ ਜਾਣਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੋ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ 2 ਹਵਾਲੇ ਹਿਸਕੀਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੋਂ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰੀਏ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਫਸੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਚ ਆ ਜਾਓ, 5 ਬਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ 15 ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਲੋਕ। 700 ਦੀ 1700 ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਚ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਕਰਟ ਪੀਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਭਲਾ? ਸੀਕਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਪਤ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਕੰਮ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਏਗਾ, ਅਟਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣੋ, ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ, ਨਿਰਬੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚਲੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ, ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਿਫਾਕਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. Amen. Thank you, brothers.